আর যদি মনে করেন না স্মার্ট বিল্ড ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম আপনার জন্য, আমরা অনেক দেখিয়েছি, অনেক আমাদের অ্যাচিভার দেখেছেন, অনেক কথা আমরা জানি এই ব্যাপারে, देन डू इट सीरियसली। समझा पाया बात? यस सर। डू इट के पहले जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्न इट फर्स्ट। जो लोग थोड़ा बहुत सीख गए और अच्छे तरह डू करे, फिर टीच इट। जो लोग नया है वो लोग अच्छी तरह सीखे। जब लर्निंग कोई भी प्रोफेशनल पीरियड में जो है, जो आपको डॉक्टर के बारे में बोला वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, आज वो डॉक्टर है एज ए प्रोफेशन, किंतु कुछ साल पहले वो स्टूडेंट था। डॉक्टर जब पढ़ रहा था तो वो डॉक्टर नहीं था, वो स्टूडेंट था। जब वो स्टूडेंट था वो अच्छी तरह सीखा, इसलिए वो अच्छी तरह कर पा रहा है। सो जो लोग स्मार्ट बी में नए हैं तो योर फर्स्ट टू लर्न इट। अगर आप अच्छी तरह सीखेंगे तो अच्छी तरह कर पाएंगे, तो अच्छी तरह सिखा पाएंगे। लर्न इट में फिर दो पार्ट में उस दिन बोला था, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी आपको सीनियर समझा जाएगा, वीडियो में आ जाएगा, या सीनियर लोग ट्रेनिंग देकर समझा रहा है हमेशा कैसे करना है, क्या करना है। प्रैक्टिकल आपको करना है। जैसे मानो आपको फॉलोअप का ट्रेनिंग दिया गया और फॉलोअप सीनियर जाके कर रहा है, तो आपका फॉलोअप सीखना कहां से आएगा, कैसे होगा? नहीं मैं तो नया हूं, तो क्या होगा? जिस दिन शादी किया वो भी उस दिन भी नया था, दूसरों का मदद तो नहीं लिया। इसे क्या बोलते हैं, नहीं मैंने नया नया शादी किया, नया है, मदद कर दो मुझे बाकी काम पे। तो फॉलोअप आपको ट्रेनिंग दिया गया, आपको फॉलोअप किया गया, आप नए हो, बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको शुरू करना ही है ना। यस सर। अगर आप आज शुरू करेंगे तो भी अच्छा नहीं होगा, 6 महीना बाद शुरू करेंगे फिर भी पहले दिन अच्छा नहीं होगा। यस सर। जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन आपका काम अच्छा नहीं होगा, बहुत परफेक्ट नहीं होगा। यस सर। या आज शुरू करें या 6 महीना बाद शुरू करें। अगर 6 महीने बाद शुरू करने से भी हमारा फर्स्ट डे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, आज भी अच्छा नहीं होगा, तो आज ही कर ले, तो 6 महीने बाद अच्छा हो जाएगा। तो 6 महीने ये क्यों बर्बाद करें? 20 ईयर्स में आपका अगर 15 ईयर्स में आप अच्छी तरह काम कर ले तो 15 ईयर्स के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा। आपको 40 ईयर्स में क्यों, आपको 30 ईयर्स में आपके पास पैसा आ जाएगा। यस सर। लेकिन अगर आपके 6 महीना 1 साल ऐसे बर्बाद करे, जैसे मैंने 3 महीना हुआ मुझे तो एसटीपी आता नहीं है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप एसटीपी करने जाए थोड़ा बहुत गलती होगा तो होगा, जिस दिन आप करने जाएंगे उस दिन ही तो गलती होगा। 3 महीने के ये स्मार्ट बिल का बिजनेस का 3 महीने में करें या 3 साल के बाद करें, जिस दिन आप पहले दिन करेंगे उस दिन थोड़ा बहुत गलती होगा ही। ये सुन लो। यस। तो क्यों हम 6 महीने बाद शुरू करेंगे, आज ही शुरू ना करें? तो आपको फॉलोअप का ट्रेनिंग दिया गया, तो आपको फॉलोअप खुद को करना है। एसटीपी का ट्रेनिंग आपको मिला, एसटीपी देखा, तो खुद को खुद करना है। यस सर। अगर ये काम खुद से आप नहीं करेंगे तो खुद तो नहीं सीखेंगे। अगर कुछ सीखना है तो खुद करना पड़ेगा ना पहले ना। অন্য কেউ কাজ করছে দেখে তুমি শিখে নেবে সেটা তো হবে না। রুটি বানানো দেখেই কি আমি গুল করে রুটি বলতে পারবো? দেখেছি তোমরা রুটি বানানো, কয়জন পারবে গুল করে রুটি বলতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, যারা তার মানে তারা নিজে করেছে। তুমি গুল করা কোনদিন, প্রথম দিন যেদিন রুটি বলেছিলে সেদিন সেটা ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়েছে, কোনটা অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ হয়েছে, কোনটা আফ্রিকার ম্যাপ হয়েছে। এ শুনলো, এটা গ্লোব হয়নি, এটা কোনো না কোনো কান্ট্রির ম্যাপ হয়েছে। তো যেদিনই তুমি শুরু করবে সেদিনই ওই ম্যাপ প্রথম বানাতেই হবে। যে কোনোদিন যে আছে 15 বছর বয়সে রুটি বানাবো আর 35 বছর বয়সে গিয়ে রুটি বলবো, যেদিন প্রথম রুটি বলবে সেটা কোনো একটা কন্টিনেন্ট হবে, কোনো একটা দেশের ছবি হবে। ये सुन लो। तो देखे শিখা যায় না, আমাকে করে শিখতে হবে। তো ফলোআপটা আমি যেদিনই শুরু করব সেদিন হয়তো ভুল হতে পারে, বাট আমি পারি না বলে যদি আমি শুরুই না করি তো কোনোদিনই তো আমার এটা করা হবে না, কোনোদিন শেখা হবে না। সেটা হতে পারে বিজনেসের আপনার 1 মাস হয়েছে, তো কি প্রবলেম?
বিজনেসের 1 মাস হয়তো কি প্রবলেম, একদম পারফেক্ট হবেই না। পারফেক্ট তো এমনিতে করতে হবে, এমনি একদিনে হয়ে যাবে। সুতরাং ওই প্রিপারেশনটা আপনি কতটুকু নিচ্ছেন, কীভাবে নিচ্ছেন, সেটা ডিপেন্ড করে আপনার। এখন আপনার মাথায় সবসময় থাকা দরকার, যদি মে মাসে আমি জানবো আমি ফেল করেছি, ফেলটা মে মাসে হচ্ছে না, মার্চে। আর ওই পরীক্ষা মানে স্কুলের পরীক্ষা, স্কুল কলেজের পরীক্ষার কথাই বলছি, পরীক্ষাতে আপনি পাস ফেল নিয়ে ভাবছেন। যখন জীবন শুরু হবে, যেদিন পড়াশোনা শেষ হয়, তখন প্রতিদিন পরীক্ষা আসে, ডেইলি এক্সাম। আপনার এই বাড়িতে জিনিস নিয়ে আপনাকে আনতে হবে, ডেইলি এক্সাম। হঠাৎ করে মা অসুস্থ হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে, ডেইলি এক্সাম। হঠাৎ করে এই হয়েছে, এটা বাড়ির একটা কনস্ট্রাকশনের রিকোয়ারমেন্ট পড়ে গেছে, সবই এক্সাম। কারণ সব আপনাকে পাস করতে হবে সব জায়গায়। আর ওই জায়গায় পাস করতে না পারলে কিন্তু জীবনের প্রতিটি জায়গায় আপনি ফেল। অথবা আজকের পরীক্ষা পাস যেরকম ইম্পর্টেন্ট, জীবনের প্রতিটা ওই এক্সামে পাস করাটাও ইম্পর্টেন্ট। আর ওই প্রতিটা এক্সাম পাস করতে গেলে, পরীক্ষাতে যেমন পাস করতে গেলে আপ টু দ্য মার্কস লাগে। যেমন পাস করার জন্য কোনো পরীক্ষা 30 মার্ক হলে আমি পাস। আচ্ছা, পরীক্ষা এরকম কোনো ডিগ্রিতে বোধহয় কত 45 পেলে পাস, 33, হ্যাঁ 100 মধ্যে 33। মানে পাস করার জন্য মিনিমাম একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। কেউ পরীক্ষা দিয়েছে 13 পেয়েছে, ওই 13 পাওয়া না পাওয়া তার কাছে সমান। আলটিমেটলি তাকে বিএ পাস বা কোনো একটা क्लास पास বলা হবে না। अगर आपको पास करना है तो कोई एक लिमिटेड मिनिमम मार्क्स रहता है, उसको आपको अचीव करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जिंदगी में आपको पास करना है तो मिनिमम एक माल रहना पड़ेगा, इतना मार्क्स रहना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम माल रहना पड़ेगा, पैसा रहना पड़ेगा। ये सब लोग यस सर। ये मिनिमम कितना है यार, वो तो आइडिया दे दिया आपको। यहाँ जैसे 33 मार्क्स अपना मिनिमम मार्क्स, यहाँ पे मिनिमम 5 लाख इज योर मिनिमम अमाउंट। अभी जिंदगी में फेल करना है या पास करना है, डिसीजन इज योर्स। डिसीजन आपको लेना है। अगर सच में आपको पास करना है, सच में आपके मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अर्निंग करना है, स्मार्ट बुल्लो इज ए व्हीकल जो हम गारंटी दे सकते हैं जी निश्चय आपका होगा, अगर सही ढंग से आप करें तो। समझा पाया बात? अगर सही ढंग से करने से पहले ये जो क्राइटेरिया है, आपको यू आर कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। इंडियन इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट होने के बाद आपका पहला काम है आपको 100 माइल्स का परचेज करना है। ये सुन लो, अगर 100 माइल्स आप परचेज करेंगे देन यू आर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। समझ पाया बात को? अभी किसी ने 25 माइल्स परचेज किया, उसको मौका दे दिया गया बिजनेस आप सीख सकते हो, बट यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द इनकम। यहाँ पे कितना लोग है जो यहाँ पे जितना लोग बैठा है सब 100 किया, क्या कंप्लीट किया? बाकी का 2-4 रह गया, 100 नहीं हुआ। कितना लोगों का 100 होना बाकी है? तुम्हारा बाकी है। जो लोग हो गया छोड़ो, कितना लोगों का 100 माइल्स होना बाकी है? आपको कितना माइल्स लिया तुमने? बाकी है। कितना माइल्स का गया? 25 होगा शायद। तुम्हारा 25। कितना दिन हुआ? 1-2 महीना। बिजनेस करना है या नहीं है? करना है। तो 25 माइल अगर लेके आप बैठे हैं, यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेटफॉर्म। आपको दुबई जाना है, आधा टिकट लिया, ट्रेन में प्लेन में बैठेंगे आपको नहीं। ये कुल पे आपको ट्रेन में जाना है, ये टिकट का वैल्यू है 3000 रुपया, आपने 500 दे के बुक करके रखा, तो ट्रेन में चढ़ने देंगे आपको?
अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का सही मायने में इस्तेमाल करना है तो पहले खुद को 100 माइल्स करके इस प्लेटफॉर्म का आईडी बनाओ, बाद जाके ये बिजनेस आपको की दे सकते हैं। आपको 25 माइल लिया, चलो देखेंगे होगा या नहीं होगा, यू आर गेट इन कंफ्यूजन। तो ऐसे बिजनेस नहीं होगा। हम ऑर्गेनाइजेशन मौका दे रहा है 25 माइल से। हम लोग जब बिजनेस शुरू किया तो 25 माइल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, 25-50 माइल का, एक ही बात था 100 माइल। हम 100 से शुरू किया, इसलिए 100 किलोमीटर स्पीड से दौड़ा भी, कमाया भी ऐसे, इसलिए आपको 25 लिया, आपको मौका दिया गया। इस मौके का जो मिसयूज अगर आप करेंगे तो इस बिजनेस आपको देगा नहीं कुछ। आपको 5 लाख रुपया का इनकम भी क्या होगा ना होगा पता नहीं। और अभी आपको कौन सा क्लास में, आज ध्यान से सुन के जाइए। या अगर आपको रिच या मिडिल क्लास या पुअर रहना है, मैं अभी नहीं 40 साल का उम्र में, ये डिसीजन आज ले रहे हैं आप। योर एवरी एक्टिविटी, आज जो काम आप कर रहे हैं, अब हर काम आपको इस तरफ लेके जा रहा है जिन आपको जाना का है। आज ये आप ठंड लग रहे हैं, 12 बजे तक सो रहा हो, ये जो एक्टिविटी आप किया, उस एक्टिविटी से आपको ये डायरेक्शन ठीक हो रहा है। जो वो गरीब बनाना है ना, उसको धनी बनाना है। आज एसटीपी इनवाइट नहीं किया, पैसे लग दूंगा ऐसा ना आते। ये अप्रोच, ये एक्टिविटी आपको डिसाइड कर रहे हैं आप पुअर हो रहे हो या रिच हो रहे हो। जब पिताजी ने बोला था अच्छी तरह पढ़ाई कर, उसके बजाय गरम सोता था। ये जो डिसीजन तब लिया था ये बच्चे ने, उससे वो डिसाइड हो गया जो गरीब रहेगा या धनी रहेगा। समझा ये नहीं? ভুল বলছি কথাটা ভুল বলেছি? চিন্তা করে দেখুন, আপনি চিন্তা করুন, আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। এই কথাগুলা তোমার যারা ওয়েল উইশার তোমার চারদিকে আছে, বাবা কাকা মামা কিছু, তারা বলবে না, বুঝাবে না, বুঝেও না, জানি আমি। তোমার প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি তোমার আগামী দিনের ছবিটা তুমি আঁকছো। তোমার জীবনটা একটা হোয়াইট বোর্ডের মতো, প্রতিটা দিনের অ্যাক্টিভিটি একটা একটা করে দাগ 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 করছে। এই দাগে মিলে একটা সময় একটা পিকচার তৈরি হবে। আজকে আমি ইনভাইট করলাম না, এটা একটা দাগ তৈরি করলাম। আজকে 5টা ইনভাইট করলাম, সেটাও একটা দাগ তৈরি করলাম। আজকে 5টা ফলো আপ করলাম, সেটা একটা দাগ তৈরি করলাম। আজকে একটা ইচ্ছা করে ফলো আপে গেলাম না, সেটাও একটা দাগ তৈরি করলাম। এবং প্রতিটা দাগ আপনাকে একটা পিকচার তৈরি করবে আপনার হাতে। আপনার পিকচারটা আপনি আপনার হাতে তৈরি করছেন আজকে, প্রতিটা একটা একটা করে দাগ পড়ছে প্রতিদিন। অতএব 2040 সালে আপনার পিকচারটা কিরকম হবে সেটা আপনি আজকে থেকে দিচ্ছেন তো এই দাগগুলো। অতএব আজকে 25 মাইলকে 50 করতে আমার কতদিন লাগবে, আর 50কে 100 করতে আমার কতদিন লাগবে, প্রতিদিনই আপনার জীবনের দাগ। আজকে আমি ফলো আপে যাবো বলে যাচ্ছি না, বা যাচ্ছি না ভয় পেয়ে, বা স্টুডিও আমি করছি না, ইনভাইট আমি করছি না, ট্রেনিং আমি আসছি না, প্রতিটি আপনার জীবনের ওই দাগগুলো মার্কিংগুলো আপনি করছেন আপনার পিকচারটা তৈরি করার জন্য। আপনি আপনার জীবনের ছবি। আমি গরিব থাকার জন্য পৃথিবীর অন্য কেউ কি দায়ী থাকবে? মার্কেটে যত লোক গরিব আছে তাদের জন্য কি পৃথিবীর অন্য কেউ দায়ী? অন্য কেউ দায়ী না। তো কালকে যদি আমি গরিব থাকি, কালকে যদি তুমি গরিব থাকো, এটার জন্য তুমি দায়ী, অন্য কেউ না। ইয়েস অর নো? সুযোগ ছিল তোমার কাছে, ভালো বললাম তো, ভালো পড়াশোনা আরো ভালো করতে পারতে, ক্রিকেটার হতে পারতে, সিঙ্গার হতে পারতে, অনেক কিছু হতে পারতে। আর আজকে সুযোগ হচ্ছে একটা ভালো বিজনেসম্যান হতে পারি আমি। এই সুযোগটাও যদি নষ্ট করবো আমি, যখন আমি 30 বছর গিয়ে মনে হবে ইনকাম করা দরকার, তুমি তখন করিমগঞ্জ যাও, দুবাই আর যাও, যেতেই হয়। যারা 20 বছর আগে, 15 বছর আগে, 10 বছর আগে ভাবেনি, তারা কিন্তু এখন টেটের মাস্টারটাই সবচেয়ে ভালো, আর কোনো কিছু। তার আগে তার তো কোনো প্রিপারেশনই ছিল না, সে তো নিজেকে প্রিপেয়ারই করেনি ওই জন্য যে আমি 2020 সালে গিয়ে কত টাকা ইনকাম লাগছে, যার জন্য এখন ট্যাট টেকনিকে বিয়ে করে। 2টা প্যাকিং না হলে তো 50,000 হয় না। এই 50,000 দুজনে মিলে ডাবল ইঞ্জিন লাগিয়ে 50,000, তাও তো মিডিল ক্লাস। এখন যেটা ছোট চাকরি তো ডাবল ইঞ্জিন, তো ডাবল ইঞ্জিন লাগিয়েও ওই 50,000 এর আশপাশ, মানে ডাবল ইঞ্জিনে মিডিল ক্লাস।
তো ডাবল ইঞ্জিন লাগিয়ে কোনদিন আর রিচ ক্লাস তো হবে না। লাইফটা ডিসাইড করে নিল যে আমি মিডিল ক্লাস থাকবো, ডাবল ইঞ্জিন দিয়ে সারা জীবন। অতএব আপনি যেটা বলছি, যারা 50 মাইল 25 মাইল নিয়ে অ্যাডমিশন নিচ্ছেন এবং আগামীতে যারা আপনি 20-25 মাইল নিয়ে অ্যাডমিশন করাবেন, যারা করেছেন তারা ইমিডিয়েট 100 মাইলসটাকে করে নিজেকে আগে এই প্ল্যাটফর্মের উপযুক্ত তৈরি করুন। যে আগে তো আপনি ট্রেনে উঠবেন, তারপরে ট্রেন চলবে, তারপরে তো আপনি দিল্লি যাবেন। আপনি তো ট্রেনের টিকিটটাই নিয়ে নেননি, শুধু প্ল্যাটফর্ম টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনে উঠতে দেবে? লাগে আমার 100 মাইলস নিয়ে 25 মাইল, মানে আমি ট্রেনের টিকিট কাটলাম না, প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটলাম। ট্রেন দেখছি, সবাই চলবে, সবাই যাবে, আমি দেখবো। 25 মাইল নিলে এরকম হবে, সবাই বিজনেস করবে, আমি দেখবো। ট্রেন দেখার সুযোগ এসছে, এসি কামরাগুলা দেখার সুযোগ এসছে, যে এখান থেকে এসে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে, দেখার সুযোগ এসছে। আপনার ট্রেনিং এসছেন, দেখার সুযোগ আছে। এসির জানলা দিয়ে এরকম আগে দেখতাম আমরা চলে, এসির জানলা দিয়ে ভিতরে কিছু দেখা যায়, এটা টেন্ডেন্সি অনেকেরই আছে। যারা এসি কামরাতে উঠতে পারে না, এসির জানলা দিয়ে এরকম করে দেখে এসির ভিতরে কি। চলুন, যারা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনেছেন তারা তাড়াতাড়ি ট্রেনের টিকিটটা কেটে নিন। আর আগামী দিন যাদেরকে আপনি অ্যাডমিশন করবেন, কাউকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না, তাড়াতাড়ি তাকে 100 মাইলস করার মানসিকতা নিয়ে বিজনেস করতে হবে। আমি যখন ভেহিকুলের প্রশ্নটা আসছি, ভেহিকুলে আগে আমার ফুল টিকিট দরকার, ক্লিয়ার। আর 4 ফেসিলিটির প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি আপনাকে নিজেকে করতে হবে, আজকে হোক কালকে হোক যেভাবেই হোক। আপনি বলবেন আমি পারি না বলে, আপনি যেদিনই প্রথম করবেন সেদিনই আপনার ভুল হবে। 6 মাস পরেও করলে ভুল হবে, আজকে করলেও ভুল হবে। আজকেই করি, 6 মাস পরে আমি শুদ্ধ হয়ে যাব, রাইট? এই হচ্ছে আপনার লাইফের কথা। আমি কথা ছোট্ট করে বলেছি, একদম খুব ঠান্ডা মাথায় বাড়ি থেকে চিন্তা করবেন আমার রিকোয়ারমেন্ট কি আগামী দিন, আমার লাইফ কোন জায়গায় আমি নিতে চাইছি, আমার প্রয়োজন কতটুকু, তার জন্য আমার রাস্তা কী কী আছে। যদি স্মার্ট ব্লু আমার রাস্তা হয় আমার বিচারে, তো স্মার্ট ব্লুটা আমি ফাটিয়ে করব। আমাকে কেউ বলার দরকার নেই, কারণ ধনী হবেন, রিচ হবেন আপনি আপনার জন্য, আমার জন্য না। তো ইনভাইট করার জন্য সিনিয়র কেন বলবে, এসটিপি করার জন্য সিনিয়র কেন বলবে, ট্রেনিং আসার জন্য সিনিয়র কেন বলবে? কারণ তুমি যখন ধনী, তোমার যখন চেকটা আসবে, এখান থেকে সিনিয়রকে কে কতবার অংশ দেয়? তোমার চেক থেকে কোনদিন দিয়েছো, দাদা আজকে আমার তো 3000 টাকার চেক আইছে, আপনার 3000 রেখে দিন। আজকে তো আমার 1500 টাকার চেক আইছে, 500 আপনার দিয়েছে। কেউ এরকম রেকর্ড আছে? তো কেন আপনাকে, আপনি যেহেতু ইনকামটা শুধু আপনি একা একা রাখছেন, তবে কেন সিনিয়র বলবে ট্রেনিং এ আসুন, সিনিয়র বলবে এসটিপি করো, সিনিয়র বলবে ইনভাইট করো, সিনিয়র বলবে ফলো আপ করো? ওয়াই সিনিয়র বলবে? প্রতিদিন যদি অন্যকেই বলে দিতে হয়, যে বলছে সে ধনী হবে, আপনি। কাউকে টেনে উঠানো যায় না, কেউ উঠতে চাইলে ধাক্কা দিয়ে উঠানো যায়। টেনে তোলা অনেক কঠিন, বাট একজন উঠতে চাইছে তাকে ধাক্কা দিয়ে সহজে উঠানো যায়। আপনি যদি টেনে তোলার ক্যাটাগরিতে থাকুন, সিনিয়র কোনদিন টানতে গিয়ে চেষ্টা করছে, পারছে না, ছেড়ে দিবে, ধুম করে পরে যাবেন, ওই গিয়ে পুয়ার থাকবেন, একটা সময়ে বলবেন আমার ভাগ্য খারাপ, সব দোষ ভগবানের, আমার কোনো দোষ নাই, সব দোষ ভগবানের। भाग्य खराब होना भगवान दोष। अगर हम हमारा जो लाख खराब है बोलते हैं तो किसको, इसको भगवान को ब्लेम करते हैं। मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा लाख खराब है मीन्स भगवान का गलती है। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যকে দোষারোপ করা, আর কাউকে যদি কাছাকাছি কাউকে দোষারোপ করতে না পারে, ভগবানকে দোষারোপ করিয়ে দেয়। অতএব জীবনের নিজের ভুলের জন্য ওই পানিশমেন্ট, ওই ত্রুটিটা আপনি করবেন। ভাই বুঝাতে পারলাম তোমাকে কথাটা? ইউ বুঝো নি বা তুমি আমার কথা বুঝছো নি, বেশি স্পিডে বইনি কথা না, কি তার সমস্যা কি? কত নিয়েছে তোমার অ্যাডমিশনের? তোমার ইউ বই রাখো, আরামসে কত নিয়েছে অ্যাডমিশনের? 6 মাস হয়েছে, 6 মাস হয়ে গেছে। আমার কথা বুঝো না, না অনেকেই বুঝে না প্রথম আমার কথা, একটু স্পিডে বলবো কথা না, ওই যে সবে বুঝে। ঠিক আছে না? ঠিক আছে একদম। আমি তার মধ্যে মাস্টারের পর ব্যর্থ হয়ে গেলাম। স্যারটার মধ্যে বাসার কিছু বুঝা হয়ে গেছে, মার গেছে
শরীর ঠিক আছে রে? তো চলো এখন আছে একটু লিজ বিলিং এর কথা, একটু ফোর বেসিকের কথা একটু চলে এসেছি। এই জায়গাটা বুঝতে হবে। এখন আমার চারটা কাজ হচ্ছে, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে লিজ বিলিং। কার কার লিজ বিলিং খাতা আপডেট আছে? সবার আছে। ডেইলি আমরা ইয়ে করি, অনেকেরই নাই, বুঝে নাই কথা। তুমি বুঝেছো লিজ বিলিং খাতাটা আপডেট করা আছে? হ্যাঁ, কবে লিখেছো লাস্ট লিজ বিলিং এর নামটা? ও নতুন হয়েছে। আর তোমার লিজ বিলিং খাতা আপডেট নাই? কবে লিখছিলে লাস্ট লিজ বিলিং খাতার মধ্যে? হ্যাঁ, সোমবারে। সব লেখা আছে না? মানে লিজ বিল্ডিং খাতাটাকে আপডেট রাখা। আমি একটা কথা বলি, ওই কথাটা সব জায়গায় বলে একটা ছোট্ট। আচ্ছা, লিজ বিল্ডিং করাটা সহজ না কঠিন কাজ? না করাটা আরো সহজ। লিজ বিল্ডিং যখন আমরা করি, লিজ বিল্ডিং এ কয়েকটা জায়গায়, এক জায়গায় থাকে ওই যে এসটিপি ডেট। জানি আমি এখন টোটাল লিজ বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে না, আমি ঘটনাটা কোথায় ঘটে আমি এটা বলছি। এসটিপি ডেট, ফলো আপ ডেট, রিমার্ক থাকে না এরকম লাস্টের দিকে কলমগুলো? আমি নাম তো লিখে নিলাম, হট কোল্ড রিলেশন ইত্যাদি লিখলাম। এই জায়গায় গিয়ে ইনভাইট ডেট, তারপর জায়গায় না ইনভাইট ডেট আছে, না এসটিপি ডেট আছে, ফলো আপের ডেট আছে, বা হয়তো শুধু ইনভাইট ডেটটা আছে, এসটিপি ডেটটাও নাই, বা ফলো আপ ডেটটাও নাই। এইরকম করে প্রচুর লিজ বিল্ডিং খাতা আপডেট থাকে না। আপনি নিজের খাতাটা চেক করে দেখবেন ভালো করে, যারা সিনিয়র তাদের কথা বলছি। এতে প্রবলেম হয় কি, আপনার লিজ বিল্ডিং খাতা আপনাকে আগামী দিন কোনো হেল্প করতে পারছে না। যখনই আপনার বিজনেসে কোনো ক্রাইসিস আসবে, কোনো সমস্যা আসবে, তখন আপনাকে হেল্প করবে আপনার লিজ বিল্ডিং এর খাতা। আপনি যদি আমার কাছে বলেন স্যার আমার তো বিজনেস হইতেছে না, কিতাব বাজার দেখছি, চেষ্টা করছে, এই আমি আগে কোনো লিজ বিল্ডিং খাতা দাও। ইট ইজ ইউর প্রুফ যে তুমি বিজনেস কি করেছো, কতটুকু করেছো, কোন জায়গায় তোমার ডিফিকাল্টিস। বাট লিজ বিল্ডিং খাতাটা যদি আপ টু ডেট না থাকে, তবে এই খাতাও আমাকে হেল্প করবে না যে তোমাকে আমি কিছু বলবো। তুমি কি লেভেলে বিজনেস করছো, কতটুকু বিজনেস করছো, আমি কিন্তু জানি না। তুমি কয়টা এসটিপি, কয়টা ফলো আপ করেছো এখন পর্যন্ত আমি জানি না। বাট কালকে তুমি আমাকে এসে বললে, বা তোমার সিনিয়রকে বললে স্যার বিজনেসটা একটু এই সমস্যা, বা এখন কি করবো, আমার প্রথম হচ্ছে তোমার কথাটাকে বোঝার জন্য আমার প্রথম মানে আয়না হলো তোমার লিজ বিল্ডিং খাতা। এখন ওই লিজ বিল্ডিং খাতা যদি তোমার আছে, বাট তোমার একটা আপডেট নেই, কোন দিন ইনভাইট হয়েছে, কোন দিন এসটিপি হয়েছে, কোন দিন ফলো আপ হয়েছে, সেটার কোনো এন্ট্রি নাই, তবেও কিন্তু এই লিজ বিল্ডিং খাতাটা তোমাকে হেল্প করছে না। বলে ইনভাইট করলাম আমি 2 তারিখে, 2/1 এসটিপি করলাম 8 তারিখে, আর ফলো আপ করলাম গিয়ে 18 তারিখে। হ্যাঁ, তাহলে দেখা গেল যে আমার এসটিপি ডেট এবং ফলো আপ ডেটের মধ্যে গ্যাপিংটা থাকার জন্য, বেশি লেট হওয়ার জন্য ওই ডেটটা উঠেনি। বুঝতে পারলাম কথাটা? তো এসটিপি ডেট ছিল 8 তারিখ, আমি 2 তারিখে ইনভাইট করেছি, তার মধ্যে 6 দিন পরে, 1 সপ্তাহ পরে আমার মনেই নেই ও আসেনি এই জন্য। তো লেকিংটা ওই জায়গাটা অধিকাংশ সময় দেখা গেল ওই জায়গাটা আপডেট থাকে না অনেকের। ঠিক বললাম না, ভুল বললাম? অর্থাৎ ফোর বেসিকের প্রথমত লিজ বিল্ডিং একটা সহজ কাজ। প্রতিদিন মিনিমাম 10 মিনিটস টাইম আপনার লিজ বিল্ডিং খাতায় দেওয়া উচিত, বিজনেস যদি করতে হয়। লিজ বিল্ডিং খাতা নিয়ে আপনি বসবেন, প্রথমত যা আজকে ইনভাইট করেছেন করেননি আপডেট তো করবেন। লিজ বিল্ডিং এর প্রতিটা নামকে আবার আপনার একটা রিভিশন দেবেন, কোথায় কোথায় কি রয়ে গেল, আরো কাউকে ইনভাইট করতে পারি কিনা। তারপরে নিউ নেম এন্ট্রি খাতা নিয়ে বসলে 2টা নাম আমাকে লিখতেই হবে, লিখবই আমি। বাট প্রতিদিন আমি ওই খাতাটা নিয়ে বসি না। ট্রেনিংয়ে আসি, এসটিপি দেখি, ফলো আপে যাই, সিডি দেখি, মোবাইলে ভিডিও দেখি, সব করি, বাট লিজ বিল্ডিং খাতা একদিন খুঁজেই হতে পাইলাম না, 3 দিন পরে আটকা বাইরে বুঝতে তল থেকে ও ঠিক আছে। তার মধ্যে দেখা গেল খাতা বাইরে দেখি এক খাতা সিরা, কোনটা এখান থেকে টুকালে গেলিছে সিরা। আপনার বিজনেসের সবচেয়ে সহজ কাজ বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট। এসটিপির আপনার কাছে কোনো ডকুমেন্ট নেই, ডকুমেন্টেশন নেই, কেউ এসটিপি করেছে চলে গেছে, ফলো আপের এরকম কোনো ডকুমেন্টেশন নেই, বাট আপনার টোটাল বিজনেসের ডকুমেন্টেশন হচ্ছে আপনার লিজ বিল্ডিং খাতা।
এখানে একটা রিমার্ক রাখলাম, ও বলেছিল এখন না 3 মাস পরে। হ্যাঁ, তো যখন 3 মাস পরে বলেছে তো আমার উচিত 3 মাস পরে তাকে আবার নক করা। তো আমি তো লিখেই রাখিনি এখানে 3 মাস। প্রথম কথা, যখন 3 মাস পরে লিখে রাখবো বলে আজকে 8 তারিখ, 8/1/2021, ওই তারিখেও বলেছে 3 মাস পরে, তাই আমি 3 মাস পরে ওকে নক করাটা তো আমার উচিত। কেন 3 মাস আগে পরে যাবে? তখন বলেছিল মানি প্রবলেম, এই জন্য মানি প্রবলেম ছিল, এই জন্য বলেছে আমি 3 মাস পরে করবো। আজকে আমি কোনো কাজ পাচ্ছি না, আমার কোনো এস্টিমেট ইমেজ নেই, যাই না আমি কালকে 3 মাস পরে তত মানি নিশ্চয়ই প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। সেম বলবে মানি প্রবলেম সলভ হয়নি। ও আমি তো ভাবছিলাম তোর ফিসে কোথায় গাছ আছে, এগুলো ফার্স্ট থেকে নোট ধরছে, এগুলো বড় 500 টাকা 3 মাসে। তার মানে মানি প্রবলেম এমনি এমনি ঘরে বসে থাকলে তো সলভ হবে না। তোর 3 মাসে সলভ হয়নি, আগামী 13 মাসেও সলভ হবে না যদি না তুই সোর্স অফ ইনকাম ঠিক রেখেছিস। এই জন্য তো তোকে এই কথাটা বলেছিলাম। বলেও তো অনেক কথা বলতে পারে। ওই যে লোকটা 3 মাস আগে পরে বলেছে, ওই 3 মাস পরে বলেছে যে এই কথাটা তো আমার খাতায় লিখাই নেই, যেন আমি ওকে 3 মাস পরে নক করবো। আছে তো এরকম অনেক অনেক লিস্ট বিলিং খাতা আপনাদের আছে যেখানে এই রিমার্কের জায়গায় কিছু লেখা নেই। আলটিমেটলি ওই লিস্ট বিলিং খাতাটা লিস্ট বিলিং খাতাই হইল না, টুকা হয়েছে ওই যে দোকানের ইয়ের মতো, বাজারের লিস্টের মতো হয়েছে। যদি ওইগুলার ইম্পর্টেন্স না থাকতো তো এতগুলো বক্স করার কি দরকার ছিল? অত লম্বা খাতা লইবাই তোমরা, এমনি লইয়া অতটা দাগ দিবা, দরকার ছিল না তো। কইলেই লো নেই যে দোকানের টুকার মতো একটা ছোট ডায়েরি লইবা, খালি মানুষের নাম লিখবাই। আমি বুঝতে পারলাম কথাটা। যদি ये तुमको मिला है लिस्ट बिलिंग का ट्रेनिंग, ये 7 दिन हो गया ना, और तुम्हारा तो 100 भी नहीं हुआ, किया हुआ पता नहीं कौन है एडमिशन कराया उसको हैं? सीनियर नहीं आया, तुम्हारा टीम का ही तो है ना। अच्छा, तो क्या जो लोग 25 माइल 50 माइल करते लोगों को 4 बेसिक का ट्रेनिंग दिया नहीं जाता? तो 7 दिन हो गए उसको दिया नहीं गया अभी तक, 7 दिन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलो। तो जो लोगों का पता है जो লিজ বিল্ডিং, যদি লিজ বিল্ডিংটা যদি এতটা এই কলমগুলোর ইম্পর্টেন্স না থাকতো তো কিন্তু এমনিতে নাম লিখলেই হতো সুজা খাতার মধ্যে। সো এইটা কথা বলা যে লিজ বিল্ডিং এর ওই পার্টটাকে আপডেট রাখা এবং ডেইলি আপনাকে অন্তত 10 মিনিট টাইম, আপনি টোটাল বিজনেসে 24 ঘন্টার মধ্যে অন্তত 10 মিনিট সময় আপনি লিজ বিল্ডিং খাতায় দেবেন যদি বিজনেসটা আপনাকে করতে হয়। ক্লিয়ার করতে পারলাম? আমি বলতে পারবো তোমাকে কি করতে হবে, করাটা তোমারই। তোমার করার উপরে তোমার ইনকাম, তোমার করার উপরে তোমার পয়সা, তোমার করার উপরে তুমি রিচ না পড়, তোমার ওই একটা দাগ, তোমার বোর্ডের তোমার একটা দাগ, তুমি দেবে, আমি না। ঠিক? তো লিজ বিল্ডিং খাতাটাকে আমি আপডেট করবো, ভেরিফাই করবো। প্রতিদিন আমি একটা দুইটা নাম লেখার চেষ্টা করবো, প্রতিদিন যে নামগুলো লিখেছি সেগুলোকে একটু ভেরিফাই করবো। এরকম দেখবেন প্রচুর নাম আপনি লিখেছেন যেখানে ফোন নাম্বার আপনি জানেন না, এখন লিখেননি, এরকম আছে অনেক জায়গায়। তাই আমি যখন চোখে নাম করবো এই জায়গা কি দেয় কাজলদা, ও কাজলদার তো ফোন নাম্বার নাই, লিখেছি হয়তো কাজলদার নামটা 3 মাস আগে, বাট 3 মাসের পরে কিন্তু কাজলদার সঙ্গে বা কাজলদার কোনো সোর্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বাট আমার মনেই নেই ওনার ফোন নাম্বারটা আমাকে নিয়ে এখানে এন্ট্রি করতে হবে, নেওয়া হয়নি। সোর্স ছিল বাট মাথায় নেই যে কাজলদার ফোন নাম্বারটা আমি এখানে এন্ট্রি নাই বলে। আমি বুঝতে পারলাম কথাটা। অর্থাৎ প্রতিদিন যদি ওই খাতাটা আমি দেখি তবে আমার কাছে ওই যে লিজ বিল্ডিংয়ের যে গ্যাপিংগুলো আছে সেগুলো যেরকম আমার নজরে পড়বে, আমার রিমার্কসে যে কমেন্টগুলো আছে সেগুলো থেকে আমার ফার্দার করণীয় কাজ কি সেটা আমার বেরোবে, এবং আমার এখানে কোনো গ্যাপিং আছে কিনা, ইনভাইটেড, এক্সটিভেটেড, ফলো আপ ডেটের মধ্যে আমার কোনো গ্যাপিং আছে কিনা, তারপরে ফলো আপটা কে করেছিল, যে এই ফলো আপটা করেছিল কোনো একটা নিউ অ্যাসোসিয়েট বা আমার সিনিয়র অমুক, বলে রবীন্দ্র দত্ত করেছে, অভিজিৎ দত্ত করেছে বা কেউ করেছে, আমি এখানে নোট রাখবো যে ফলো আপটা আমি কাকে দিয়ে করেছি, এসটিপিটা কোথায় করেছি, বলে হলে করেছি, 1:1 করেছি, যদি কে করেছে আমি সেলফ করেছি বা অন্য কেউ করেছে। এখনো বোঝা যায় অনেক সময় যে এই জায়গায় ফলো আপটা অমুক একজনে করেছে যে হয়তো নতুন শিখছে ফলো আপটা, এই জায়গায় হয়তো অন্য কোনো সিনিয়রকে নিয়ে গেলে একটা কথা বলা যেতে পারে, প্ল্যানিং করা যায়, বা হয়তো এখানে সিনিয়র ফলো আপ করে নিয়েছিল কিন্তু নতুন যে ইনভাইট করছে সে প্রপারলি ব্যাকআপটা দিতে পারেনি বলে ডিটা উঠেনি। অনেক সময় যখন সিনিয়র ফলো আপ করে তখন প্রসপেক্ট কি বলে, আচ্ছা এটা আমি এর জানাই, মানে যে ইনভাইট করছে তার নাম মুখে, এগুলো আমি সামলে জানাইনি।
হয় কি হয় না? বা শ্যামলকে যখন জানালো তখন শ্যামল যে ব্যাকআপটা দেওয়া দরকার ছিল সেটা সে নতুন হিসেবে দিতে পারেনি বলে দেরিটা ওঠেনি। এরকম যদি লেখিং থাকে তখন আমি এই জায়গায় যখন এই এন্ট্রি থাকবে সেখান থেকে আমি তাকে আবার ফলো আপ করার এন্ট্রি করার মতো আমি ধরতে পারবো। বুঝতে পেরেছি কথাটা? অর্থাৎ লিজ বিল্ডিং খাতার মধ্যে যে লেখিংগুলো থাকে লিজ বিল্ডিং খাতাটাকে রেগুলার চেক করা, রেগুলার এটা নিয়ে কাজ করা, রেগুলার আপডেট রাখা। তবে এটার আজকের এই লিজ বিল্ডিং খাতাটা যেরকম আজকের বিজনেসে আপনাকে হেল্প করছে, আগামী 5 বছর পরেও আপনার বিজনেসে হেল্প করবে। যে কোনো সময় বিজনেসে যদি ডিফিকাল্টি হয় লিজ বিল্ডিং খাতাই আপনাকে হেল্প করবে। আর অধিকাংশ একটা সময়ের পরে লিজ বিল্ডিং খাতাটাই থাকে না, যার জন্য বিজনেসে যখন ক্রাইসিস আসে বা বিজনেস যখন সমস্যা আসে, যখন টিম কোনো কারণে যেটা নর্মাল বিজনেসের টিম নষ্ট হয়, অনেক টিম ছেড়ে চলে যায়, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজনেসটাকে রিকভারি করতে পারে না একমাত্র লিজ বিল্ডিং খাতার অভাবে। আমি ক্লিয়ার করতে পারছি কথাটা? অর্থাৎ লিজ বিল্ডিং খাতা বিজনেসের একটা ফার্স্ট ওয়ার্ক, ফার্স্ট বেজ, এবং এটা দিয়ে আপনাকে সারা জীবন বিজনেসে হেল্প আপনাকে করবে। লিজ বিল্ডিং 4 বেসিকের মধ্যে একটা কথাই বলবো যে লিজ বিল্ডিং খাতাটা যেন আপডেট করে। এই কথাটা হয়তো লিজ বিল্ডিং কিভাবে করতে হয় এই কথাটা আপনার সিনিয়ররা আপনাকে ট্রেনিং দিয়েই যাচ্ছে রেগুলার, হ্যাঁ, বাট এই লিজ বিল্ডিং খাতার মধ্যে ওই লেখিংটা থেকে ইনভাইটেড ট্রেনিং অনেকবারই পেয়েছেন, এসটিপি দেখেই যাচ্ছেন রেগুলার, এসটিপি করাই হচ্ছে। নেক্সট আমরা ফলো আপের ট্রেনিং, আমার নেক্সট পরে যে স্পিকার আছে সে ফলো আপ নিয়ে আলোচনা করবে। আর আপনার সব কাজ শেখার জন্য আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট। আমরা মার্কেটিং প্রফেশনাল লোক, মার্কেটিংয়ের বিজনেস শিখায় মার্কেট, হল না। যেমন সাঁতার শিখতে গেলে জলে নামতে হবে, থিওরি ক্লাস করে সাঁতার শেখা হবে না। একইভাবে মার্কেটিংয়ের বিজনেস শেখাবে মার্কেট। যত আপনি কিচ্ছু না শিখে যদি আপনি মার্কেটে নামেন, যারা কিছু লোক সুইমিং পুলে গিয়ে সাঁতার শিখে, আর কিছু বাচ্চারা নদীতে স্নান করতে করতে কোন দিন সাঁতার শিখে যায় নিজেও জানে না। আমি কোন দিন সাঁতার শিখেছি আমি নিজেও জানি না, কে আমাকে সাঁতার শিখেছে তেমন কিছু জানি না। পুকুরে নদীতে স্নান করতে করতে কোন দিন সাঁতার শিখে গেছি। হ্যাঁ, ছোটবেলায় গ্রামে যারা বড় হয়েছে তারা সাইকেল চালা কিভাবে শিখেছে, বড়দের সাইকেল এরকম ধাক্কা মারতে মারতে, হাফ পেডেল মারতে মারতে, বগলি মারতে মারতে কোন দিন সাইকেল চালা শিখে গেছে নিজেই জানে না। হ্যাঁ, আর আজকে বাচ্চাদের যদি ছোট সাইকেল এক্সট্রা চাকা লাগানো দিয়ে আবার বাবা পিছনে পিছনে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে সাইকেল চালানো শেখায়। টাউনের বাচ্চারা সাইকেল চালানো শিখে, বাবা পিছনে দৌড়ায়। আর আমরা সাইকেল চালিয়ে কোন দিন আমরা এরকম করে সাইকেল চালিয়েছি, হাফ পেডেল, তারপর লাভ করে একদিন সিটে উঠে গেলাম, এই করে সাইকেল চালানো কোন দিন শিখে গেলাম নিজেই জানি না। এই জন্য সাঁতারও সেই। তার মানে এই কাজ, যে কাজটা নিয়ে আপনি শিখতে চাইছেন ওই কাজটার সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে হবে। সাইকেল চালিয়ে দেখতে ফ্যান্টের পিছন সিটি গেছে, কারণ লাগাবাই জানো তো তখন কিন্তু ছোটরা সাইকেল নাই, আমরা সবাই তো বড়রা সাইকেল দিয়ে সাইকেল চালানো। হ্যাঁ, পেডেল মারতে গিয়ে একবারে নামি গেলা এদিকে, আবার এদিকে ফ্যান্টের আর পিছন নাই। আর তো যার সাইকেল ফাইকেল দোকানের সামনে রাখছে তার সাইকেল একটু করে আসে। তার মানে যে কোনো কাজ দেখুন শিখতে শিখতে যে জিনিসটার সঙ্গে আমি এই চেষ্টা করবো নিজে, কেউ আমাকে সাইকেল চালানো শেখায়নি তবু আমি সাইকেল চালানো শিখতে পেরেছি, সাঁতার শেখায়নি কেউ আমাকে তবু আমি সাঁতার শিখতে পেরেছি। মার্কেটিং কেউ যদি না শেখায় তাও আমি শিখতে পারবো যদি আমি মার্কেটে থাকি। ক্লিয়ার করতে পারলাম? অতএব ম্যাক্সিমাম টাইম মার্কেটে কাটান, অটোমেটিক আপনি মার্কেটিং শিখবেন। আর মার্কেটিং শিখে যাবেন মানে অটোমেটিক আপনার পারপাস সলভ হবে। আপনার আগামী দিন আপনি আর মিডল ক্লাস আর পুরো ক্লাস থাকবেন না, আপনি রিচ ক্লাসে থাকবেন। সিদ্ধান্ত আপনার, ডিসিশন আপনার, অ্যাকশন আপনার, আপনার পিকচার আপনি তৈরি করবেন। আগামী দিন আপনার ব্যর্থতার জন্য কেউ দায়ী নয়, আপনার সফলতার জন্য কেউ দায়ী নয়, আপনি একা। So thank you for hearing me. Thank you for